Radhavadun area is famous for cane products. That is correct. We can't use kitchen waste material for producing compost manure. What about that? Wrong. Incorrect. Yes, Incorrect. wrong. Incorrect. Yes, incorrect. Incorrect or wrong. We can use kitchen waste for making compost manure. Oh, පුතේ බලන්න එතකොට මේ kitchen waste කිව්වා ash වගේ වනේ. Rotten vegetables, remaining food. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට compost හදන්න. මේක Sir, දී we බෑ have to put a tick Yes. or a cross. Not Yes. right or wrong. tick cross එහෙම දාවක් කමක් නැහැ පුතේ. මට ඒ symbol එක ගන්න බැරි හින්දා මම මෙහෙම කරන්නේ. හරි. tick කරලා තිබුණාට හරි ගැටලුවක් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක්. tick කරලා මෙතන cross එකක් දාන්න ඒවට. එහෙම හොඳයි. Yatum, are you still in Italy? Yes, sir. Wow, okay. Dress anu mama hitwa Italy වෙන්න තේ කියලා. අඳන් ඉන්න ඇඳුම anu. Is it very cold there? Yes, sir. Very cold? I Yes, have a sick it's- also. Yes, okay. We wish you a speedy recovery. We can identify the directions according to the sunrise. We can identify directions. අපිට දිශාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දිශාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉර පායන ආකාරය අනුව මේක හරි. This statement is correct. Right. We can identify directions according to the sunrise. That is correct. Weather is not different from area to area. Incorrect. Incorrect. Yes. Incorrect. That is wrong. Wrong. Weather is different from area to area. In our area, it is gloomy now. It is dark, gloomy. Sometimes it will rain. What about weather condition in Mathura? Yes, Nitika? Cloudy, sir. Cloudy, yes, cloudy. What about in Colombo district? Colombo area? Nilesh? No. Chari? How about weather condition? Ganoli? So it's going to rain. Colombo. Windy. Colombo and suburb. Rain. Then Italy? Italy? How about? Little bit chilly. Is there snowfall these days? No, sir. Snowfall? Only one day, little bit. Okay, okay. There are weather is different from area to area. Method not different, wrong, right? There are regional meteorological centers for collecting weather information. There are regional meteorological centers. ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. මේ කාලගුණික තොරතුරු එකතු කිරීම. දත්ත එකතු කිරීම. That is correct. Correct. Right. මේවට මම ලකුණු දෙන ක්‍රමය කියනවා. මේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු දෙක බැගින්. ඔබට මේ ටික සියල්ලම හරිනම් මෙතන දාන්න 10න් කීයද කියලා දාන්න. එහෙම 10න් කීයද කියලා දාන්න එතන ඔක්කොම. 2 marks for each correct answer. Red pen එකෙන් දාන්න පුතේ. 2 marks for each correct answer. Now raise hand those who have 10 marks. 10න් 10ම තියෙනවා. Yes, Vinudha Fernando has. Yes. Nilesh. Okay, 16 students raise hand and tell they have 10 marks. Right, okay, very good. අපි බලමු අවසාන මාක්ස් එක. lower hand කරන්න පුතේ raise hand කරපු ගමන්ම ඊළඟට කියනකොට නැත්නම් ඔයාලට මම පේන්නේ නැහැ. මම නොපෙනී යනවා. ඒ හින්දා lower hand කරන්න. Now let's see questions from 6 to 10. Underline the most suitable answer. The largest administrative division in Sri Lanka is Province. 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 Right, very good. Province. What's the smallest administrative unit? Ramanidari division. Ramanidari division. මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් එනෝමයි වලට අනිවාර්යයෙන්. එක largest එහෙම නැත්නම් smallest. Right, දැන් ඔයාලා විවිධ පාසල් වල ළමයි බොහෝ විට එන්න පුළුවන් මේක. හොඳට ස්ටඩි කරන්න.
Which of the following service is provided by the government at concessionary rate? Health service. Concessionary rate කියන එකේ තේරුමක් ලියා කියන සහනදායි අනුපාතයකට. සහනදායි Issuing අනුපාතයකට. season tickets. Yes, Issuing season tickets. season tickets. Season ticket. Issuing season tickets. Right. Issuing season tickets. මේ health කියන එක free service. Totally free service in government hospitals. Right. Health service is provided free of charge by the government. Communication is provided by charging money. Right. Issuing season tickets. Medicine at state osusala. ඒවා ඉන්නේ concessionary rates. වචනයක් කිව්ව නේද මොකද මොකක්ද ඒක? මොකද පුතේ? Sorry. අර සිංහලෙන් මොකක්ද එකක් කිව්ව නේද? මෙතන concessionary rate කියන්නේ පුතේ සහනදායි අනුපාතයකට. සහනදායි මිලකට කියලා ලිව්වොත් කමක් නැහැ. සහනදායි මිලකට සපයන්නේ season ticket. දැන් ඔයාලට මාසෙකට 1500ක් යනවා කියලා හිතමු. පාසලට යන්නේ නැහැ. නමුත් season ticket එක රුපියල් 200කට 150කට ඒ වගේ issue කරනවා. Right. Okay, next one. A relief feature found in coastal area is. Ganolidu. A relief feature found in coastal area. Relief feature කියන එකේ තේරුමක් ලියා දෙන භූ විෂමතා ලක්ෂණයක්. භූ විෂමතා ලක්ෂණයක්. A relief feature found in coastal area is. Ganoli, can you tell? Sorry? Bay. Bay. Yes. Bay, correct. Bay කියලා කියන්නේ මතර මොහොතේ තියෙන බොක්ක. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණයක්. Bay එකක් කියලා. බලන්න එතකොට. මම ඔයාලට මේ ඇඳලා පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපි හිතමු රට මේ විදිහට තියෙනවා කියලා. සමහර තැන් වලින් තියෙන පුළුවන් මොහොත මෙහෙම රට ඇතුළට ගිහිල්ලා. මේවා. මේ තියෙන මොහොතද? මේ හරි මොහොත. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන Bay එකක්. Bays can be seen in coastal areas. Waterfalls, where can you see? Waterfalls, Hilly areas. hilly areas. Plateau කියන්නේ සානුව. සානුව කියන්නේ කඳුකර ප්‍රදේශයක තියෙන තැන්න. ඒක දකින්නත් පුළුවන් අපිට hilly area එක. Hilly area. Question number 9 here. Which of the small scale industry? හරි. දැන් බලන්න පුතේ දැන් හරි ආවි. What is the small scale industry? යතුම්? Koya industry. Koya industry, yes. Koya industry. Koya industry. මේ වචනත් ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ small scale. කුඩා පරිමාණ. මේ small scale industry. Large scale industry. මහා පරිමාණ. දැන් අනිත් තියෙන කර්මාන්ත ටික මහා පරිමාණ. Cement industry. Sugar industry, iron and steel, electronic industry, automobile means vehicles, they are large scale. Koya, kohu karmante, small scale industry. Then sulu mudalakin una ආරම්භ කරන්න පුළුවන් මහා පරිමාණ කර්මාන්තද සුළු පරිමාණ කර්මාන්තද? සුළු පරිමාණ Oh, sulu පරිමාණ industries. කර්මාන්ත. Oh. Small scale industry එකක් විදිහට පටන් අරන් සමහර අය මහා පරිමාණ කර්මාන්ත දක්වා ගියපු අයත් ඉන්නවා. Okay. Two crops grown in northern area are. Two crops grown in northern area are tea and rubber, tobacco and onions, coconut and tea. What's the correct answer? Tobacco and onions. Yes. Yes. Tobacco and onions. Tobacco කියලා කියන්නේ දුම්කල. Onions ලුණු. එන මෙන්න මේ දෙක උතුරු ප්‍රදේශයේ වගා කරනවා. Northern region, right? Tea and rubber in hilly areas like Ratnapura, Mathara, Galle. ඒවා කඳුකර ප්‍රදේශයේ ටිකක් තියෙනවා. ඒවා. කළුතර, right? Coconut is grown in coastal areas, right? Tea, hilly areas. Tobacco and onions. Tobacco කියන්නේ දුම්කල. මේ ටිකට ලකුණු ලැබෙන්නේ මේ ක්‍රමයට බලන්න. 2 marks for each correct answer. 10. Total 10. 10. 10ම දින අය අත උස්සන්න. Raise hand those who have 10 out of 10. Right.
right? Very good. Some students are raising hand. Tisas, Vinuda, yes. Okay. Vinuda, did you join the class yesterday, last week? Yes, sir. Vinuda. Yes, sir. Okay. Right. Well, match part A and B correctly. Match part A and B correctly. Here. A migratory bird. Answers kya hote? Indian Pita. Indian Pita. Yes, Indian Pita. දැන් පුතාලට ඉගෙන ගනිපුවා මතක් වෙනවා සියල්ලම. Can you name 2 more migrant birds? 2 more? Suduradi Hora. Paradise flycatcher. Yes, very good. Paradise flycatcher. Yes, Suduredi Hora. දැන් ඔයාලා සිංහල නම් ලිව්වත් ලකුණු දෙන්න. Siuru Hora. සිවුරු හොරා, සුදුරෙදි හොරා. එහෙම ලිව්වත් ලකුණු ලැබෙනවා. Right? The religion of the Muslims. Islam. 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 Yes. Islam, correct. The religion of most of the Tamils in Sri Lanka? Hindu. Hinduism, yes. Hinduism, correct. The speed of wind. Anemometer. Anemometer, yes. Anemometer. මම මෙතන දීලා දෙනවා temperature කියලා. What should be? Temperature. Thermometer. Yes. Thermometer. Rainfall. Rain gauge. Rain gauge. Okay. Rain gauge. Changes on the surface of the earth. Relief. Relief. Yes. Relief. Relief කියන්නේ පුතේ භූ විෂමතාවය. භූ විෂමතාවය. මේ විදිහට ඔබ උත්තර මාක් කරගන්න වැරදිව තියෙනවා. Changes on the surface of the earth. දැන් පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් දක්නට ලැබෙනවා පුතේ. දැන් අපි පෘථිවිය ගත්තොත් තැනි මේ වගේ උස් තැන් තියෙනවා පහත් බිම් තැනි තලාවෙන් ඒ වගේ මෙන්න මේවට තමයි කියන්නේ relief කියලා. භූ විෂමතාවය. Today discuss the part 2 of this paper. Sorry. Today discuss the part 2 of this paper. Yes. Because some students have the term test. මට ඒ කට්ටිය සූදානම් කරන්න එපා විභාගෙට. දැන් grade 7 වලට නම් ඔයාලට ඕන තරම් කාලයක් තියෙනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට pass papers ඕන තරම්. දැන් මේ මින්න දූල පුතාලා හැමෝටම මාර්තු මාසෙ තියෙන year end test එක. හැම පළාතකම තියෙනවා. හැම පළාතකම year end test. අපි ඒක ටාගට් කරමු. සමහර ළමයින්ට ළමයි දෙන්නේ 3 දෙනෙකුට second term test නැත්නම් mid year term test නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නැති වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා year end එකට. year end එකට මොකද unit 1 unit 2 ඒ විදිහට civic geography මුල් පාඩම් වලින් අහනවා. සියලුම පාඩම් වලින් අහනවා year end එකට. ඒතකොට මේ දින මම මේ සාකච්ඡා කරන ඒවා ගොඩක් වෙනවා ඔබට. right? දැන් ඔයාලට ඉස්කෝල වල ලබන සතියේ හෝ ඊළඟ සතියේ තියෙන මෙන්න මේ මම අහන වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ ඔයාලට. මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. මේවට හොඳට උත්තර ලියන්න පුළුවන් නම් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. right. හරි බලමු මම ඊළඟ සතියේ civic paper එකක් මම ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. civic paper එකක්. right. Here now look. Clearing forest. Soil erosion. Soil erosion. Yes. Erosion කියන්නේ පුතේ කාදනය. පාංශු කාදනය. ඒතකොට පාංශු කාදනයට ප්‍රධාන හේතුව තමයි වනාන්තර එලිපෙහෙලි කිරීම. මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ 10ක් ලැබෙනවා ඔබට. 10. 10න් 10ම තියෙන අත උස්සන්න බලන්න. 10 marks out of 10. මෙතන question number එක දාවත් ගැටලුවක් නැහැ. right. Vinudi has. Kanoli, Yetung, Tisas. Yes. Omalka has. Nilesh. Charine. Lucindi. The hatak eකට උස්සලා තියෙනවා. 17 students are raising hand. Right, very good. අපි බලමු 16 ඉඳලා 20 දක්වා කොහොමද තත්ත්වය.
Complete the sentences using correct words from the bracket. Land, water, soil, plants are basic. Components of the immediate natural Components. Yes, components. Very good. Basic components in the immediate surrounding. What's the meaning of basic? Yes, components කියන්නේ අංග. මූලික අංග. Anga. ඔව්. අපි දැන් ආසන්න වටපිටාවේ තියෙන අංග තමයි එතකොට භූමි. Water, soil, plants, air, animals. Landslides occur in areas. Hilly areas. Hilly areas. Yes, good. Hilly areas. Acid rains and respiratory problems are harmful effects of Air pollution. air pollution. Air pollution. Yes. දැන් පුතාලා raise hand කරපුවා low hand කරන්න. හැමෝම නැත්තම් පේන්නේ නැතිලා යනවා මම. Air pollution. Air pollution. Acid rains අම්ල වැසි. පුතේ බලන්න මේ අම්ල වැසි නිසා ගොඩනැගිලිම හානි වෙනවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර වාහන ඒ වගේවට හානි වෙනවා. Right? Damage in buildings, vehicles, machinery. Destruction of forest. Right? වනාන්තර විනාශ වෙන්න පුළුවන්. Damage to fish. ඔව් කියන්නේද? එතකොට මල කඩ ගන්නවද? ඔව්. දිරාපත් වෙන්න බලන ඔය වගේ අම්ල නිසා. Right? දිරාපත් වෙන පොඩු නැගිලි වලටම හානි වෙනවා. සමහර වනාන්තර ප්‍රදේශ වලට නිතර ලැබෙනවා නම් ඒ වනාන්තර විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ජලාශවල ඉන්න ජීවීන් මැරෙන්න පුළුවන්. ශාක ඒ වගේම. Firewood, gas, electricity, mineral oil are Energy sources. energy sources. Yes, energy sources. Energy sources. Firewood, gas, electricity, mineral oil. දැන් මේ දවස්වල තියෙනවා ලංකාවේ gas හිඟයක් තියෙනවානේ. Scarcity of gas. Scarcity of gas. දැන් යෙදුම් වෙනකොට gas cylinder 5ක් අරගෙන ඉන්න මේ හිඟයක් තියෙන. Right? Transport, education, communication, health are some in our area. What? Services. Right. දැන් බලන්න පුතේ මේ ප්‍රශ්න 20න් කීයක් ඔබගේ හරිද කියලා. මේ වැඩි කරන්න දෙකකින්. හරි. මෙහෙමයි තියෙන්නේ 20ම හරි නම් 20 වැඩි කරන්න ඕන දෙකකින්. 18 නම් 18 දෙකකින් වැඩි කරන්න. Right? ඒ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු දාගන්න. 20 multiplied by 2. හැබැයි 16ක් හරි නම් 20න් වැඩි කරන්න එපා 16 වැඩි කිරීම 2. 16 වැඩි කිරීම 2. Right? මේ විදිහට. ඔව්. දැන් හැමෝම මේකට ලකුණු 40ම තියලා රේස් හැන්ඩ් කරන්න. පළවෙනි පේපර් එකට. ඉස්සෙල්ලා රේස් හැන්ඩ් කරලා තියන අය බලන්න. හරිද? මොන දැන් 40ම තියන අය රේස් හැන්ඩ් කරන්න. Tisas has. Nilesh. Ritini Nitala has. Dusindi. Yetum. Tarushi has. Rasheli. Vinuda Fernando has. Maheli, right? Shalini Amodhya has. Then Ganuli, Malik, right? 13 students has. Ruhana, how many marks have you got? Vinuti? Tinuli after a long time. Yes, Tinuli, what happened to you for the last few days? Tinuli කතා කරන්නද? තිනුලිගේ ගීතය අපි බැලුවා හොඳයි ලස්සනයි. ඔයාලත් බලන්න නැති මම අර දාලා තිබුණේ link එක. තිනුලි ගායනා කරන ගීතයක්. Yes. Okay. YouTube link එක මම දාලා තිබුණේ මේ යාළුවන්ටත් බලන්න කියලා තිනුලි. හරි. මම මේ ළමයිගේ messages බලන පොඩ්ඩක් ඒක. Thank you, sir. Okay, itu. Okay, itu. I have vaccinated. That's why he did not come. Yetum Fernando. Okay. උතලට
පොඩි ළමයින්ට දෙනවද පුතාලගේ වගේ වයසේ අයට? ජෙතුම් Yes, sir. vaccines නේ. දැන් ඉතාලිය වල දෙනවා කියන්නේ. දැන් ලංකාවේ ඉදිරියේ දෙනවා කියලා කිව්වනේ vaccines. Okay. මොනවද වර්ගේ? Pfizer. Pfizer. Okay. අපි බලමු පුතේ part 2. Part 2. මේක 40 40 කියන්නේ ඉතාලම හොඳයි. More than 32. Very good. More than 32 out of 40. Very good. More than 38. Excellent. Name 4 basic components of the immediate natural surrounding of your home. Land, water, soil. Land, water, soil, plants. Land, Trees, soil. yes, air, water, soil, plants like that, plants, sunlight. ලියපු නැති අයත් පුතේ ප්‍රොටෙක්ෂන් නම්බර් එක දාලා ලියා ගන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා ඔබට. Write 4 uses of land. 4 uses of land. භූමියේ ප්‍රයෝජන. For agriculture, growing fauna, agriculture, for build For houses, agriculture, yes. For settlement. build house, For for agriculture, settlements. Yes, for settlements. for growing fauna and flora, Yes. Road. Construction of buildings. For the construction of building. Settlements කියන්නේ ජනාවාස කියන එක. හරිනේ. භූමිය අවශ්‍යයි ජනාවාස ඉදි කිරීම සඳහා. Yes, for the construction of cities. Then for industries කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍යයි. For industries. for growing fauna and flora, Yes, farming, correct. Farming. Yes, ඒක agriculture කියන එකටම තියෙනවා පුතේ farming කියන එක. For constructing roads. For constructing roads. Agriculture කිව්වම එතන ඒ කාරණේ තියෙනවා පුතේ වගා කිරීම සත්ත්ව පාලනය ඒ වගේම අපිට තව ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් to obtain minerals khනිජ වර්ග ලබා ගන්න. පොළොවෙන් අපිට ගන්න මැටි වෙන්න පුළුවන් නේ මැණික් වෙන්න පුළුවන් ඒවා භූමියෙන් එකක් khනිජ වර්ග යපස් වැලි මැටි මේ වගේ ඒවා khනිජ වර්ග. To obtain minerals for settlements. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ බලා ගන්න පුතාලා මෙන්න මේ පිටුවේ මේ කරුණු ටික තියෙනවා පැහැදිලිව page number here page number 38 වල තියෙනවා for the existence of flora and fauna for building roads for irrigation activities for settlements right මේකට ලකුණු ලැබෙන හැටි බලා ගන්න පුතේ මේ විදියට here 3 marks you get 3 marks දෙවෙනි කොටස මේකට 3යි ලැබෙන්නේ marks එහෙම දාන්න. Right, 3 steps you can take to prevent soil erosion. Soil erosion. එහෙනම් to conserve land. පාංශුකාදනය වළක්වන්න ඔබට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග තුනක් ලියන්න. grow cover crops, Yes. cover the land with grass, make stone bridges, planting trees, putting stone edges. Yes, good. Planting trees, correct. Making stone ridges. ගල්වැටි කියලා කියන්නේ පුතේ. ගල්වැටි කියන එක තමයි stone ridges කියලා කියන්නේ. Making stone ridges. What else? තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? Drains. Yes, Growing cover the land with chaff, yes, correct. Digging drains. Drains කියලා කියන්නේ කානු. Digging drains. Cover crops. Yes, growing cover crops. Growing cover crops. ආවරණ භෝග අර තනත් පිටලියල්ලීම. එහෙම නැත්නම් උඳු පියලිය. ඒ වගේ cover crops. Grass. Yes, Planting cover the. grass. Sorry, it is not clear to me. Planting grass. Yes, planting grass. Growing grass. ඒව තමයි ආවරණ භෝග අපි කියලා ගත්තා cover crops ඒ විදිහට. Okay. මෙන්න මේ කරුණු තියලා ඔබට 3 marks තියෙනවා. 3. Write 3 bad defects of irregular use of land. 3 bad defects. Of land. soil erosion, landslides,
floods, Soil shortage erosion, of landslide, drinking water, Yes. Landslides. නායම් කියන එක. එහෙනම් බලන්න මේකේ bad defects. මේ පාඩමට Soil සම්බන්ධ වෙච්ච නැති erosion. දුවල පුතාලා ඉන්න පුළුවන්. මුලදී සම්බන්ධ නොවන දුවල පුතාලා ඉන්නවා බලන්න bad defects of irregular use of land. භූමිය අපි අක්‍රමවත්ව පාවිච්චි කරන වෙන අනිටුපති විපාක. සමහර අය වැලි කොට දානවා, මැණික් ගලනෝනේ, මුණුගල් කැඩීම, කඳු කපනවා විවිධ වැඩ සංවර්ධන වැඩසටහන්. මේවා භූමියට කරන හානි තමයි. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. Yes. Landslides, Soil correct. erosion and Floods. flood. Floods. Water. Yes. Pollution of drinking water, correct. Floods. Drought නියගේ සිදු වෙන්න පුළුවන්. Right. වනාන්තරයේ මෙලි පෙහෙලි කිරීම නිසා. Drought. Shortage of drinking water. What's the meaning of shortage? Yes. Yes. හිඟවීම. Yes. Shortage of drinking water. Right. Shortage of drinking water. මේවා තමයි හානිකර ප්‍රතිවිපාක. Right. Right. විනුදිගේ ස්කෝලේ මොකද girls school? විනුදි. Yes, sir. Okay, okay. Right. මේක අපේ 3 marks. 3 marks. මේ question එකටම 12ක් ලකුණු තියෙනවා. සියල්ලම හරිනම් ඔබට තියෙනවා 12 marks. Now let's move to question number 2. Mention 4 uses of water. 4 uses of water. Day-to-day life, Agriculture. for day-to-day life, for For agriculture, for for irrigating the base, electricity of flora, for Yes. for generating electricity. For agriculture. bath, For water the For plant, bathing. Yes. generating electricity, For agriculture. Yes. for transportation, For transportation. Good. for අපිට ප්‍රවාහන. producing electricity, generate hydroelectricity, Yes. For To generate hydroelectricity. for cook, For cooking. ඒවට අපි ඔක්කොටම කියනවා පුතේ ගෘහස්ත අවශ්‍ය දානවා. for day-to-day activities, Yes, for day-to-day activities. Day-to-day activities. අන්න ඒ ටික දැන් ඔක්කොම එනවා පුතේ අර cooking කියන ඒවා, cleaning, bathing නේ. ඒ ඔක්කොම ටික අපි දාමු නැත්නම් domestic activities. For cleaning purposes. අන්න එහෙම ලියන්න පුළුවන්. For industries, කර්මාන්ත වලට ජලය අවශ්‍යයි. For drinking, for agriculture, transportation, to generate electricity. for producing Generate. Yes, produce කියලා command නැවතේ. Electricity. Generate කියන වචනේ තමයි හරි වඩා ගැලපෙන්නේ උත්පාදනය කරන්න. විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට. To generate electricity. Right. මේ ටිකට ලකුණු අපිට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ කොටස් කීයක් තියෙනවද කියලා. Yes. There are here 3 parts. එතකොට එකකට ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. 4 marks. මේ ඔක්කොම ටික හරියනම් ලකුණු 4ක් දාගන්න ඕනේ. 4. Right. Right. 3 problems arising with shortage of water. ජල හිඟයක් ඇති වුණොත් ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු problems. මොනවද ඇති වෙන්නේ ජල හිඟයක් ඇති වුණොත්? dying plants and animals, so Yes. facility, Yes. Spread of diseases. ලෙඩ රෝග පැතිරෙනවද? yes sir, ලෙඩ රෝග පැතිරෙනවා පුතේ. මොකද හේතුව මිනිස්සු බොන්නේ ජල හිඟයක් ගාව නොසුදුසු ජලය බොන්නේ. අපිරිසිදු polluted water. People drink polluted water. So spread of diseases. cholera වගේ වන්නේ. හාචනේ ඒ වගේ ලෙඩ රෝග පැතිරෙන්න පුළුවන්. Problems arising with shortage of water and spread of diseases. තව බලන්න වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි yes. Shortage of drinking water. පානීය ජල හිඟයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Shortage of drinking water. එකක් ලියන්නකෝ. Shortage of drinking water. Soil infertility. පස නිසරු වෙනවා. Soil infertility. Soil infertility. Spelling mistake. Soil infertility. පස නිසරු වීම.
දැන් වැස්ස එහෙම නැති වුණොත් ජලය නොමැති වුණොත් පුතේ අර කාබනික ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් මේ ශාකමය හා සත්ව කොටස් දි รา පත් වෙච්ච උරා ගන්න විදියක් නැහැ. පොළොවට උරා ගන්න විදියක් නැහැ. ඒකට පස නිසරු වෙන්න පුළුවන්. right? තව මොනවද problems? Can't generate electricity. Can't generate electricity. That is also problem. මේ කරුණු ඔබලිය generate electricity. Industrial activities. Yes, very good. Failure of industrial activities. කර්මාන්තත් අඩාල වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා වහන්න සිදු වෙනවා. ජල හිඟයක් આવොත් නේ කුසිකාර්මික කටයුතු වල failure in agricultural activities. Failure in agricultural activities. Failure in industrial activities. මේ විදිහට problems තුනක් ලියලා තියෙනවා වලට ලකුණු හතරක් ලැබෙනවා. right? මේ ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය 4 marks. මේකට 4. right? then පළවෙනි කොටසට ලකුණු හතරක් ඔබට තියෙනවා 4. right? 3 steps you can take to methods you can follow to conserve water. ජලය සංරක්ෂණය මොනවද කරන්නේ? Preventing wastage of water. Resources, protect water resources. Preventing of pollution drinking water. Yes. Prevention of polluting. Planting trees. Prevention of polluting drinking water. මම පොඩ්ඩක් ටෙක්ස්ට් බුක් එක ෂෙයා කරන්න පුතාලට. ටෙක්ස්ට් බුක් එක දැන් තියෙනවා ළඟ ගන්න මෙන්න මේ කරුණු තියන්න නිවර්තන. බලන්න 43 පිටුව. Page number here 43. Here මෙන්න මේක ලේසි කරුණු ගන්න පුතාල මේ තියෙන protecting forest cover. Protection of forest cover. මේ තියෙන using water carefully. Using water carefully. මේ තියෙන වචන මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. අපි සරලව ලියමු. Making people aware of the importance of water. Use rainwater tanks. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රශ්නට මේ විදිහට ලියමු. කෙටියෙන් මේ පොතේ
Sorry, there was a failure. Right? There Sir, was a sorry, failure. sometimes your voice is not clear in your stuff. Then පැහැදිලිව ඇහෙනවද පුතේ? Yes. ඔව් බලන්න. Sorry Yes, for the inconvenience caused. There was a power failure. So router off, right? Turn off when there was a power failure. Now it's all right. Using water carefully. Can you name another method you can follow to conserve water? ජලය සංරක්ෂණය කරන්න ගන්න පුළුවන් තව ක්‍රියාමාර්ගයක්. Yes. Avoiding prevention of water pollution. Yes. Garbage. Prevention of misuse. preparing taps. Preventing wastage of water. Yes. Prevention of wastage of water. Wastage of water. Wastage කියන්නේ නාස්ති කිරීම වැළැක්වීම. ජල නාස්තිය අපි වළක්වනවා. Prevention of wastage of water. Another one, Prevention of misuse. prevention of misuse. Prevention of misuse. වැරදි ලෙස Sorry. අයුතු ලෙස පාවිච්චි කරන එක වළක්වීම. Prevention of misuse of water. Misuse. Very good. Another one, prevention of misuse of water. Making people aware. මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න පුළුවන් පුතේ. Making people aware about the importance of water. ඔල දිග වාක්‍ය 6 ළමයි හැටියට ලියන්න බෑනේ. ඔබ කෙටියෙන් දුන්නේ. Sir, ඔව් කියන්න පුතේ. so I wrote making people aware of the poor drinking water. Yes, correct. Making people aware about the importance of water. Right? Using rainwater tanks. Making nothing. Getting maximum use of rainwater. Message ජලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම. ඒවත් ගන්න පුළුවන්. පුතාලා raise hand කරපුවා lower hand කරන්න පුතේ. Raise hand කරගෙන ඉන්න. Motivation to plant trees. Yes. Yes. Protecting forest cover. Protecting forest cover. වන ආවරණේ වන වැස්ම. Protecting forest cover. මේ වගේ ප්‍රශ්නත් නිතර අහනවා ඔයාලගේ. Protecting forest cover. Sorry, cover කියලා දෙසරයක් ආවා. Protecting forest cover. Yeah. මේ කරුණු තුනක් ලියලා තියෙනවා පුතේ. ලකුණු හතරක් තියෙනවා. 4 marks. ඊට බලන්න ප්‍රශ්නේ ලකුණු ලැබෙන හැටියට. Part 1 Sir, 4 එකක් marks. හරි ලියන්න බැරි වුණා නම් ලකුණු කීයද? එහෙම නැත්නම් ලකුණු එකක් අඩු කරන්න පුතේ. එකක්. එළියට right මේ විදියට 4 marks for each part. Part 1 2 3 ලකුණු 4 බැගින් ලකුණු 12ක් ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නෙට. හරි බලමු අපි section number 3. There may be families belonging to different religious groups, ethnic groups in your area. Ethnic groups, right? Part 1, name 3 communities living in your area. 3 communities. Making ethnic groups තමයි අහන්න පුතේ. ජනවර්ග ප්‍රජාවන්. ඔබේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන. Tamil, Muslim, and Yes. Sinhalese, yes. Sinhala කියලා ලියුවොත් කමක් නැහැ පුතේ. Sinhalese, yes. Sinhalese, Tamils. Muslims. Yes, Muslim. Burger, yes. I'm Sinhala ඒ විදිහට ලියුවක් කමක් නැහැ පුතේ.
Sinhala. Right. Tamil. Sinhala කියන එක අඳුරගන්නේ නෑනේ. මේ ඇමරිකන් වල දීලා නෑ යාලගේ මේ programs වලට. ඒකයි underline වෙලා තියෙන්නේ. Tamil කියන එක උන් හඳුනගෙන තියෙනවා. English word එකක් හැටියට. Sinhala Tamil. Yes. Muslims. Burger ඒ විදිහට. 3 communities අහලා තියෙනවා. Sinhala, Tamil, Muslim, Burger, Malay එහෙම ලියලා තියෙනවා. Right. ඔබට ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා මේ කොටසට. Right. Mention the religions of the communities mentioned above. Mention the religions of the communities mentioned above. මේ ඉහත සඳහන් කරපු ජනවාර්ග වල ආගම සඳහන් කරන්න කියලා තියෙනවා. Sinhalese Buddhism. අපි හරියට ලියන්න ඕන. Sinhalese Buddhism. Tamils Yes, Hinduism. හරියට ආගම ලියනකොට මේ ක්‍රමයට යන්නේ. Hinduism. පුජ්‍යලයා නම් Hindus. Buddhist කියවම් පුජ්‍යලයා, බෞද්ධයා. බුදු දහම කියනකොට Buddhism. Hindu ආගම කියනකොට Hinduism. Muslims Islam. දැන් යමෙක් ලියලා දුන්නා burger කියලා. මොකක්ද දෙන්න ඕන මෙතන? Burger. Christian. Christianity එහෙම නැත්නම් Catholicism. Right. දැන් සිංහල අය ගත්තත් විවිධාගම් අදහන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරට Christianity වෙන්න පුළුවන්, Catholicism වෙන්න පුළුවන්. Right. Christianity. Right. Catholicism කියන්නේ මේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේම මුල්ම නිකාය තමයි Catholicism. පසුව තියෙනවා විවිධ විදියට Protestant කියලා. Protestant ආගම කියන්නේ රෙෆර්මාදු ආගම. ඒ වගේ එහි ප්‍රතිසංස්කරණය වෙච්ච නිකායන් තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි ආගමේ. Calvin වාදය ඒ වගේ විවිධ නිකායන් තියෙනවා. Name 4 associations, clubs, societies established for the development of community in your area. Name 4 associations. Associations කියන්නේ The Village Development Society. Yes. Lions Club. Farmer Organization. Student Development Farmers Society. organizations. Society. Cooperative Society. Yes. Society. Welfare society. Cooperative Society. Cooperative society. Yes. Cooperative society. බලා ගන්න මේ විදිහට අපි ගමු යෞවන සමාජය තියෙන පුළුවන් youth club. දැන් ඔයාලකෝ welfare society කියලා එකත් හරි. welfare society. සුබ සාධක සංගම් තියෙනවා. children's society. ළමා සමාජය. right. Children's society. Children's society. තව කියන්න farmers society. Fisheries society. Village development society. මම කෙටියෙන් ලියන්නේ. Village development society. VDS කියලා මම දැන් Village development society. Sanasa society. Children's club. අපිට කවුරුත් නැහැ. Children's club. electricity. මේ කවුද නිමුතුත් පුතාද කතා කරේ? අපිට කරන්ට් නැහැ. දැන් පවර් කට් එකක් තියෙනවා නම් පුතාලා පුළුවන් තරම් ඉන්න. මම මේ ඉඳලා මේ ඩිවයිස් එක ඔෆ් වෙන මට්ටමක් තිබුණොත් ලිව් වෙන්න මම රෙකෝඩින් එක දෙන්න. හැකි තරම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් වෙලා රැඳී සිටින්න. ඔව්. දැන් මේ දවස්වල අර මම හිතන්නේ එක ක්‍රයිසිස් තියෙනවා. පවර් ක්‍රයිසිස් එකක්. ඒ ඉන්න කපන පැය දෙක එක ප්‍රදේශවල. කියන්නේ නැතුව නොදන්නවා. එහෙම Your තියෙනවා. voice is not clear. Yes. Now is it okay? දැන් පැහැදිලිද පුතේ? Okay. හරි බලමු. ළමයි කීප දෙනෙක්ම drop වුණා මේ power failure එකේ ඉන්න මාතර ප්‍රදේශේ. right බලමු. Want electricity. Okay. පුතා හැකිතරම් රැඳී සිටින්න පුළුවන් තරම් device එක මම recording එක දෙන්නම්. Here.
Element of weather, equipment used to measure units. Rainfall. What's the equipment used to measure? Rain gauge. Rain gauge. Right, good. Rain gauge. Rain gauge. Next one. And temperature Temperature thermometer. Yes. Temperature. Temperature. Good. Temperature. Equipment used to measure thermometer. Thermometer. දැන් මේව මම හොඳට උගන්වලා තියෙන්නේ ළමයින්ට දකින්නකොටම ප්‍රශ්නේ මතක් වෙනවා. Thermometer. Right, very good. ඔයාලට හොඳයි මතක නැති වෙලා නැහැ පාඩම් මතකයි. The units in the thermometer are Celsius degrees and Fahrenheit degrees. Okay, part 3, speed of wind. What's the equipment used? Anemometer. Anemometer, yes. Anemometer. Anemometer. Kilometers per hour. බලන්න පුතේ සුළඟ වේගය මනින්නේ අනිල මානය. මේ anemometer කියලා තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ පැයට කිලෝමීටර්. kmph. Kilometers per hour. Direction of wind. Wind direction indicator. Wind direction indicator. Wind direction indicator. සුළං දිසා දර්ශකය. Wind direction indicator. බලන්න ඒක පෙන්වන්නේ පුතේ indicated by the arrow. ඊ තලයකින් තමයි පෙන්වන්නේ. Right. මේ table එකේ මේ ටික ඔක්කොම හරිනම් ඔබට ලැබෙනවා ලකුණු 12ක් ලැබෙනවා. එකකට දෙක ගානේ ලකුණු 12ක් ලැබෙනවා. 12 marks. Right. You get 12 marks for this. Give 2 examples for each of the following. Animals that damage cultivations. Animals that damage cultivations. Sorry. වගාවන්ට හානි කරන සතුන්. Yes. Pigs. Pigs ලා හානි කරනවා. තව කියන්නේ. Elephant. Yes. Snails. Snails. Elephants. Yes. Elephants. Peacocks ne මොනරු තැයිලා විනාශ කරන බෝගනේ. Pigs, snails, elephants, peacocks like that. ඒක එකයි ලියා එතන දෙකක් ලියන්න නැතිද? Caterpillar. Yes, caterpillar. Caterpillar, yes, correct. Caterpillar. Caterpillar. Beetle. Oh, දෙකක් ලියුවන් හරි පුතේ මේ පිළිතුර හරි. Okay. Animals that spread diseases to man. Rat. Mosquito. Rat. Rat. Dog. Rabbit. Yes. Dog. Rats. Yes. Mosquito. Rats. Mosquito. Mosquito, yes. මදුරුවනේ mosquito. Dog. දැන් මේ දවස්වල පුතේ ඩෙන්ගු රෝගයක් පැතිරෙනවා. right ඒ ඉන්න ප්‍රවේශම් වෙන කොවිඩ් වගේම ඩෙන්ගු රෝගයක් පැතිරෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ප්‍රදේශ පිරිසිදුව තබා ගන්න. දැන් නාගරික ප්‍රදේශවල කාණු පද්ධතිය එහෙමනේ. ඒවා ඉතින් ඒ ගැටලු නිසා පැතිරෙන වේගයෙන් මගේ යාළුවෙක්ගේ නිවසේ බොහෝ අය ඩෙන්ගු රෝගය වැළඳිලා ඉන්නවා මේ දවස්වල. ඒකයි මම මාතර ප්‍රදේශ ටවුන් එක ආසන්නේ. right rats mosquito තව කියන්නේ dogs නේ. ඒ වගේ Dog. dogs. okay අනුතේ So can't we write rabbits? rabbits එහෙමද කිව්වද? rabbits ලගෙන් රෝග පැතිරෙනවා. ඒක නිකන් සුලභම නෑ. සමහරට පැතිරෙන්න පුළුවන් පුතේ. මොකට යන්නේ ඒ වගේ සතුන්ගෙනුත් ජල බීජිකාව පැතිරෙනවා. මොංගු ඒවා හැබැයි සුලභ නෑ පුතේ. නිතර එන ලෙඩ රෝග පතරවන අය තමයි මේ rats mosquito. අදිසියේ ඔය හපා කෑවොත් තියෙනෝනේ මොංගුස් කියලා මොගටියන්නුත් ජල බීජිකාව පතරවනවා. ඒව බොහොම හදිසියෙන් එකක්. ඒින්ද ඒව ලියන්න එපා. ඒවා කොමන් නෑනේ. දැන් සමහරට හිවල් වුණත් තියෙන ජල බීජිකාව. foxes ඔවුන් හපන්නේ මිනිස්සු බොහොම කලාතුරකින් තමයි. right
right. Yeah. දුසින්දිදු ඔයාලට power cut එකක් තියෙනවද? Not yet, sir. Not yet. Right. මාතර වෙලේකට හරියට තියෙනවා. Sir, we The also, birds that okay අනුද? sir, we also have a power cut. power. පුතාලා සමහර device වල charge එක තියෙනනේ. හරි මට පේනවා සමහර අය කරවලේ ඉන්නේ. right. මම මේ board එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන ගන්න screen share කරලා කරනකොට හරි මට පේනවා. right. බලන්න birds that add beauty to the environment. Parrot. Peacock. Parrot, peacock. Suduredi hora. Yes. Suduredi hora. Yes. Correct. Paradise flycatcher. Paradise flycatcher. Birds that add beauty to the environment. Festivals of Hindus. Festival. Deepavali, Mahashivratri. Deepavali, yes. Deepavali. Mahasivaratri. Oh. Pongal. Lovebirds. Lovebirds. Pongal. Yes. Lovebirds. Lovebirds. මත් එකක් තියනද උදේ? හා? ඒ ෆෙස්ටිවල් එකක් තියනද? දීපාවලි, තයි පොංගල්, මහා සිවරාත්‍රි. නෑ නෑ ඒක ගන්න බෑ පුතේ. මහා ශිවරාත්‍රි. right මේ විදිහට මහා ශිවරාත්‍රි. තයි පොංගල් තව දින කීපයකින් තියෙන්නේ. Yes, sir. yeah මේ දෙකක් තියෙනවා නම් ඇති පුතේ නේද? මේ කියලා තියෙන two examples නේ. right two examples. okay next one. Industries in our area. Brick industry, jewelry industry. Yes, bricks. Oh, bricks. Gadol karmante. Mamma oh, jewelry industry. Yes, bricks industry. Gadol karmante කෙනෙකුත්. Industry. තව තියෙන පුළුවන් textile industries. රෙදිපිලි කර්මාන්ත. රෙදිපිලි වියන garment ඒ වගේ. Textile industry, bricks. කොයා ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙන පුළුවන් වෙරළ බඩ ප්‍රදේශවල. කොහු කර්මාන්තය. කොයා ඉන්ඩස්ට්‍රි. Making sweet. Yes, making sweet meats. රස කැවිලි හදන්නේ. right. Textile කියන්නේ රෙදිපිලි. Textile. Industry. ඒක පුතේ මේ කුසිකර්මයේ මාංශයක් හින්දා ලියන්න එපා ඒක හොඳේ. කුසිකර්මයේම එක අංශයක් තමයි fishing industry කියන එක. එහෙම නැතුව භාණ්ඩ හදන ඒවා ලියන්න. furniture කියන making furniture හරි. making furniture. ගෘහ භාණ්ඩ හැදීම. making furniture. දැන් මෙතන කර්මාන්ත කියලා අපි ගන්නෙ. ඔව් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. කුසිකර්මාන්තයේම අංශයක් තමයි fishing industry කියන එක. ආර්ථික කටයුතු කියලා කිව්වනම් ඔබේ ප්‍රදේශේ ගන්න පුළුවන්. Economic activities in your area කියලා තියෙනවට ගන්න පුළුවන්. right. okay now let's see services provided free of charge. services provided free of charge. පුතේ මෙතන bricks කියන්නේ gadol. ඔයා කොහු කර්මාන්ත, රෙදිපිලි, textile, making furniture. මීට අමතරව ගොඩක් තියෙන පුළුවන්. තව leather products එහෙම සම් වලින් එහෙම හදන ඒවා තියෙන සපත්තු ඒ වගේ බෑග් වගේ. ඒවත් industries. cane products, making cane products, mass, Westmoon, even Karmant, mass. Services. Ganulidu, can you name the services provided free of charge? Yatum? Health service and education. Health. Yes, health service, education service. Correct. මොනවද පුතේ? ඔව්. මේ පුතේ මේ පේපර් එක සාකච්ඡා කරලා ඉතුරු කාලය තුල කරනවා. health service, education service. education service. දැන් පුතාලා හැමෝටම තියෙනවා පළාත් සභාවෙන් වාර අවසාන විභාග. මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. ඒකදී ඉහළ ලකුණු ගන්න ඕනේ. දැන් 6 දී වල එකම විභාගයක්වත් කරලා නැහැ ගොඩක් අය. හැබැයි ඔන්ලයින් කරා සමහර ස්කෝල් වල. online කරා
ගොඩක් අයට term test තිබුණේ නෑ පුතේ. හරිද? ගණෝලිද ඔයාලට තිබුණාද mid year term test? Excuse me, sir. You had? Excuse me, sir. No, Mitadu, did you have term test? Tinoli? In this month? හරි දැන් මාතර සුජාතා රාහුල ඒවා එහෙම මම හිතන්නේ මේ අවසාන හරිය තියෙනවා. මේ ජනවාරි 20න් පස්සේ තියෙනවා කියලා මට ආරංචියක් ආවා. right. මෙතන බලන්න පුතේ ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය එක නිවැරදි පිළිතුරකට දෙක ගානේ ලකුණු 12ක් ලැබෙනවා. දෙක වැඩි කිරීම 6 මේ ටික. බලන්න මේ විදිහට ලකුණු දාන්න 12 marks. මේ ප්‍රශ්න දෙවනි කොටසට ලැබෙන්නේ හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 12 ගන්න. ලකුණු 60ක් ලැබෙනවා. බලන්න එකතුව බලන්න 60න් කීයක් තියෙනවද කියලා. මෙහෙමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට 40ක් ලැබෙනවා. හරිද? 40යි. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට 60යි. ඔයාලට ලකුණු ලැබිච්ච ආකාරයෙන් එහෙම තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ 100. right? මේ උපරිම ගන්න තියෙන්නේ එතකොට හරියටම නිවැරදිව තියෙනවා. right. I have exam. When do you have the exam? කියන්න පුතේ. හරි පුතේ raise hand those who have more than 90 marks. ලකුණු 90ට වැඩිය තියෙන අය උස්සන්න මේ පේපර් එකට. I got 100 marks, sir. Right, 100, that means excellent. Excellent. Malik, Dusindi, Nilesh, Dulshan has, Maili has got, Rasheli, Tarushi, Nimutu, Ruhara, Ganoli. Yellow raise hand. Nomita also raise in hand. Raise in hand, yes. Okay, very good. More than 9, Ganoli 100, right? Okay, excellent. If you have really more than 96, excellent, because you are in grade 6 in English medium. Okay. Anu higher, yes, this is also 100. Really excellent. More than 90, very, very good. More than 75, very good. A pass එකක් එතකොටනේ ඔබ අගය කරන්න ඕන A pass එකක් ලබලා තියෙන්නේ right ගණක සස්විදු 80 right very good එයාට ඉගෙන ගන්නත් බැරි වුණා අපෙන් හරියට සිලබස් එක ඉගෙන ගන්න නැතුව 80ක් ගත්ත කියන්නේ ඔබ සතුටු වෙන්න පුළුවන් okay අපි බලමු පුතේ මේ civic education කොටස මේකට ලකුණු දා ගන්න ඔයාලා right match column A and B correctly match column A and B correctly මේ විදිහට urban council මොකක්ද එන්න ඕන පුතේ urban council බලන්න ඒකට එන්න ඕන 1 2 3 4 5 මොන එකද එන්න ඕන urban council කියන එකට තිසස් කියන බලන්න පිළිතුර 5 බලමු local government institution පුතේ බලාගන්න මේ පාඩම් වලට සහභාගී වෙච්ච නැති දරුවෝ පළාත් පාලන ආයතන කියලා වර්ග 3ක් ලංකාවේ තියෙනවා. Urban Council, Municipal Council and ප්‍රාදේශීය සභා. එහෙනම් මෙතන දීලා තියෙනවා උත්තරේ Urban Council. Yes, number 5. මෙතෙන්ට එන්න ඕන number 5. Local Government Institution. එහෙම තියෙනවා හරි දාගන්න පුතේ. දැන් ඈත බලලා ඇහිපිය ගන්න. ඈත බලන්න, දුර බලන්න. හරිද? ඇහිපිය ගන්න එක දිගටම ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් හිටියනම්. Saving time. Number 4. Yes, by planning our work. Number 1. අපිට පුතේ බලන්න එතකොට අපේ වැඩ සැලසුම් කරෝති. By planning our work. Yes, saving time. අන්න එක සම්බන්ධයි. හරි. Saving time. වැඩ සැලසුම් කරොත් කාලය ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඒකේ තියෙන කනෙක්ෂන් එක මේකේ රිලේෂන්ෂිප් එක. Saving time. Number 4, sir. By planning our work.
Next one, water, air, forest. Number 1. Physical. Number 1, yes. Number 1, physical resources. Physical resources. Tarushi in Karwalini. Power failure. Yes. Tarushi. Right. Next one, doctors, doctor, farmer, teacher. Number 2. Number Number 2, human resources. Human resources. Mano sampad. අපේ ප්‍රදේශයේ මානව සම්පත තමයි කියන්නේ. Farmer, doctor, teacher, engineer නේ. Fisherman. මේවා. Number 3. What's the number? 2. 2. Number 2. Divisional secretariat. Number 3. Number 3. Issuing birth certificate. Issuing birth certificates. උපැන්න සහතික නිකුත් කිරීම. බලන්න issuing birth certificates. Number 3. ඔයාලට ලකුණු ලැබෙන ආකාරය බලා ගන්නකොට දෙක පැකින් ලැබෙන්නේ. මේ ටික සියල්ලම ඔබට හරියන ලකුණු 10ක් තියෙනවා. මෙතන දාන්න 10න් කීයද කියලා. 10න් 10 කියලා මෙහෙම දාන්න. Right? If all are correct. Write true or false in the space. Right. Ganuli, can you read number 6? The officer in charge of the district is the Grama Niladhari. False. No. That is false. Yes. False. Who is the officer in charge of district? Chairman. No. Officer in charge of the district is district secretary. District secretary. Sir, Of- geography වල 4 and 5 question වලට කොහොමද ලකුණු වෙන්නේ? 4, 5. මෙතන දෝ මේකද? මේ ප්‍රශ්නේද? ඔව් මේකට පුතේ ලකුණු දෙක පැකින් තියෙන්නේ. නේද? එක නිවැරදි එකකට ලකුණු දෙක ගන්න. ලකුණු 12ක් ලැබෙනවා මේකට. 12. මෙතන ලකුණු දෙක ගන්න. මේ ප්‍රශ්නද? ලකුණු දෙක පැකින් මෙන්නේ දෙවරක් 6 12යි ඒ විදිහට. මයලේ ඉන්නේ කරවලේද? මයලේ? Yes, sir. Okay. Sir, Okay. And sir, how many marks for the third question of geography? yeah, third question also 12 marks. Here. Where is that? 4. Today मैं mute කරගන්න තරුෂි. දැන් ඔයාලගේ කරවලේ ඉන්නේ මේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න එපා අපි බය වෙලා යනවා. අපිට වෙන්නේ භූතය වගේ. හරිද? මට දැන් ඔන්න බය වෙලා වෙවුලන්න පටන් ගන්නනේ. ඔන්න වෙවුලන මම. කරවලේ ඉන්නකොට පේන්නේ අපිට එක විදියට. මෙහෙද වීඩියෝ ඔන් කරන්න එපා. ඕ ඩිවයිස් එකේ බැටරිත් බහිනවනේ ඉක්මනට. හරිද? කරවලේ අය එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ ටික බලන්න. මේකේ පුතේ බලා ගන්න ලකුණු 4 පැකින් මේ තියෙන්නේ. 4 වරක් 3 12යි. මේ ටිකට. තව ගැටලු තියෙනවා අහන්න මගේ ලකුණු දීමේ ක්‍රම. Sir, for the second one? Okay, Nomita says 96 marks. Very good. Second question also. Here. Maybe second question. Make it 11. 4. එක නිවැරදි ප්‍රශ්නයකට මේ කොටසකට 4 ගන්න මේ. 4 වරක් 3 12ක් ලැබෙන්නේ. මේ එකකට එක කොටසකට දෙකේ ලකුණු 4යි 4 වරක් 3 12යි විදිහට. Now is it okay? Yes, sir. ඔව් ගැටලුවක් આવොත් පස්සේ අහන්න පන්ති අවසානයේ අහන්න පුතේ. පන්ති අවසානයේ අනිත් අය ලීව් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඕන ගැටලුවක් අහන්න මොකද එයාලා අපි පැය දෙකෙන් පන්ති අවසන් කරනවා. තන් ඔයාලට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඕන එකක් අහන්න පුළුවන්. ඕන එක්කෙනේ රැඳී සිටලා කියන්න මට මෙන්න මේ ගැටලුවක් ආවා මේ ප්‍රශ්නේ තේරුනේ නැහැ කියලා. ඒ මොනවද මම නැවත explain කරනවා. Here, rivers, waterfalls, forests and mountains are common to all the areas. False. False, yes. අපිට හැම ප්‍රදේශයකම පොදු නෑ මේවා. අපිට හැම ප්‍රදේශයකම rivers දක්නට ලැබෙනවද? waterfalls නේ. මේවා දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. They are specific. They are unique to a particular area. A specific area. We can see waterfalls in hilly regions, hilly areas.
right? Rivers, there are rivers many parts of the country. Telling lies, coming to school late are two weaknesses of a student. True. Yes, true. That is true. That is true. බලන්න බොරු කීම. පාසලට ප්‍රමාද වෙලා එනවා කියන එක weaknesses. Weaknesses කියන එකේ තේරුම අවශ්‍ය නම් ලියා දෙනවා පසුව සම්බන්ධ වෙච්ච දුල පුතාලා weaknesses කියන පොතේ දුබලතා. දුබලතා. Right? Weaknesses. Right. හරි බලන්න. Next question. The school vision says the aims that school hopes to achieve in the future. School vision. Vision. පාසලේ දැක්ම. School vision says aims of the school. අනාගතයේ පාසල ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු. අරමුණු ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියන vision එකේ. vision කියන්නේ දැක්ම කියන එක. Is it true or false? True. 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 පුතේ පාසලේ දැක්මෙන් තමයි කියවෙන්නේ අනාගතේ පාසල ඉටු කරගෙන යන බලාපොරොත්තු. Right? එන යහපත් පුරවැසියන් සමාජයට දායාද කිරීම සම්බන්ධ අරමුණක් ප්‍රකාශ කරන දැක්ම කියන එක. Right. Man and animals can live without water. False. 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 True. මේ දෙක පුතේ බලන්න ලකුණු දෙක ගන්න ලැබෙන්නේ ඔබට. ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය බලන්න. 2 multiplied by 5. 10 marks. 10 marks. Select the suitable answers from the box and complete the spaces. Here. Doctors, teachers, scientists and writers use more labor. Mental labor. Labor කියන්නේ ශ්‍රමය. මොන ශ්‍රමයද උන් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ? Mental. Correct. Mental labor. Mental labor කියන්නේ මානසික ශ්‍රමය. දැන් ශ්‍රමයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. Physical labor, mental labor. එහෙනම් මේ කියපු අය පාවිච්චි කරන්නේ වැඩිපුර මානසික ශ්‍රමය. Right? මම මෙන්න මෙයා මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ carpenters, mason, farmers. They use more physical labor. Physical labor කියන්නේ කායික ශ්‍රමය. කායික ශ්‍රමය. Physical labor. The motto, school crest, school flag and a school anthem represent what? Identity. Identity. Yes, identity. Good. Identity of the school. පාසලේ අනන්‍යතාවය පෙන්වනවා පුතේ මේවයි motto ආදර්ශ පාඨය. Right? motto කියලා කියන්නේ ආදර්ශ පාඨය. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ සමායයට badge කියලා දෙ crest එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඒවා. ආදර්ශ පාඨය. School crest ලාංඡනය, flag, school anthem කියන්නේ පාසල් ගීය. මෙයන් පෙන්නන්නේ පාසලේ අනන්‍යතාවය. Receiving education is a of a student. Duty. No. Receiving education is right of a student. සිසුවෙක්ගේ අයිතිවාසිකමක් පුතේ. Right of a student. or raise hand කරගෙන ඉන්න lower hand කරන්න. හැමෝම. Yes, sir. මෙතන නැද්ද පුතේ පිළිතුර එකේ. right. බලමු පුතේ කොහොමද? sorry. Receiving education is receiving education. අධ්‍යාපනය ලැබීම. right. දැන් ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගැනීම තමයි ඩියුටි එක. හොඳේ. මෙතන පොඩි වැරදීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පුතේ. මෙන්න මෙතන responsibility කියන එක මම මේකට බෝනස් ලකුණක් ඔබට දෙනවා. මෙතන right කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. print out ගනිකුවා ඒ විදිහට හදාගන්න. right. අර දැන් responsibility වෙනකොට right කියලා එනවා. අයිතිවාසිකම්. Obeying and respecting teachers are good qualities of a student. Good qualities of a student. Good qualities of a obeying and respecting teachers are a duty of a student. සිසුවෙක්ගේ යුතුයකම. Duty of a student. මෙතන පොඩි mistake එකක් ආවා. එහෙනම් මෙන්න මේකට ලකුණක් දෙනවා ඔබට. බෝනස් ලකුණක් මෙන්න මේ 13 වෙනි එකට. 13 වෙනි එකට ලකුණු දෙකක් හැමෝටම දෙනවා. ඒක බෝනස් දෙකක්. මොකද ප්‍රශ්නේ උත්තරයක් අඩු වීම නිසා.
The largest administrative division in Sri Lanka is Province. Province. Correct. Saving time, facilitating work, giving joy, and reducing mental stress are Good quality. අපිට මම කාලය ඉතිරි කරනවා. කාලය ඉතිරි කරනවා වැඩ පහසු වෙනවා. Facilitating work කියන්නේ මොකද? වැඩ පහසු වෙනවා. Facilitating work. Of planning. Giving joy and reducing mental stress are Advantages of planning. Of planning. yes. Advantages. බලාගන්න මෙතන තියෙන උත්තරේ advantages of planning. සැලසුම් කිරීමේ වාසි. Advantages of planning. සැලසුම් කරොත් කාලය ඉතිරි වෙනවා වැඩ පහසු වෙනෝනේ. අපිට සතුට ලැබෙනවා. මානසික ආතතිය අඩු වෙනවා. Reducing mental stress. Number 17. Kindness, truthfulness, honesty, patience, and respect in others are of a person. Qualities of a person. Good Yes. qualities. Good qualities of a person. Very good. Good qualities. Good qualities of a person. පුජ්‍යලයේ හොඳ ගුණාංග. Good qualities. Confirm the correctness of your age from age. Confirm කියන්නේ තහවුරු කරගන්න. ඔබට පුළුවන් තහවුරු කරගන්න ඔබගේ වයස නිවැරදි බව. කොහොමද තහවුරු කරගන්නේ? Birth certificate. Birth certificate. බලමු මෙතන තියෙද කියලා පිළිතුර. right මෙන්න තියෙනවා birth certificate. උපැන්න සහතිකය. right. You can confirm the correctness of your age from birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Dinuli innawada pantiye? Dinuli? Yes, sir. Birth certificate innone. Do you have Samudra Devi Balika Vidyalaya? Yes, sir. දුවගේ ඩාන්සින් ටීචර් කෙනෙක් ඒ දරුවෙකුත් මගේ පන්තියට එන්නේ. දන්නවද ඒ දරුවා? මොකද්ද sir? දුවගේ මං අහුවම ළමෙක් ඔයා ගැන කතා කරාම පන්තියේ කිව්වා ඩාන්සින් කරන්නේ ඒ පුතාගේ අම්මා කියලා ඒ සමුද්‍ර දේවි විද්‍යාලය. නෑ sir. නැද්ද? කොහොමද ඔයාලගේ පන්තියේනේ 8 හෝ පන්තියේ ඩාන්සින් මට නම සස්විදු කියලා ඒ දරුවගේ නම. ඒ දරුවගේ අම්මා මේ සමුද්‍ර දේවියගේ ඩාන්සින් ටීචර් කෙනෙක්. හරි බලන්න. is the founder of the state Osusala. Senaka Bibile, yes. Senaka Bibile. Correct. Good. Senaka Bibile, yes. Senaka Bibile. Is the presiding member of the school development committee. Presiding member. Principal, yes. Principal. Presiding member කියන්නේ එතකොට මුලසුන හොබවනවා සභාපති කියන එක. Presiding member of the school development society's principal. දැන් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් president කියන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒකම තමයි. President of the school development committee. Chairman of the school development committee. එහෙම වුණොත් ඒකම. right අපි සියලුම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා තියෙනකොට මේ civic තියෙන part 1 එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේකට ඔබට ලැබෙනවා ලකුණු 40ක් ලැබෙනවා. ලකුණු 40 ලැබෙනකොට මේ එක නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින් 20ක් තියෙනෝනේ. එහෙම වැඩි කරලා බලන්න 20 correct answers. ඔබගේ නිවැරදි ගාන අනුව වැඩි කරන්න මේ විදිහට. මගේ 40ම හරිනේ. right බලන්න ඔයාලගේ කීයක් හරිද කියලා. 40 out of 40 sir. right yes 40. this says 40. හරි 40 මාරියා raise hand කරන්න. දැන් lower hand කරලා raise hand කරන්න. lower hand කරන්න කලින් raise hand කරපුවා.
Right, 9 students are raising hand. 9 students say they have, yes. Okay, really excellent. Excellent. If you have more than 30, very good. More than 30 marks, very good. හරි. බලන්න දැන් මට පෙන්නන්න පුතාලා ලියපු ආන්සර් එක ආන්සර්ස් ටික ඔක්කොම අල්ලන්න කැමරාවට. හැමෝම මට ලියලාද නැද්ද බලන්න. සර් පේපර් එක පෙන්වන්න බෑනේ කළුවරයිනේ. ආ එහෙම ගැටලු තියෙන අය පෙන්වන්නේ නැති මට කමන්නේ කරුවලයි. right. අනිත් අය බලන්න. හරි. okay දුසිනි. නිතික, නිමුතු, තිනුලි, දුලින, ගනුක සස්විදු. Okay, Yetum has taken the printout. Okay, yes, correct. Yes, Yetum has done. Okay. Ganuli also has done. Ganuka Sasvidu has done. Okay, done. Very good. Vinudi Vimatka, Nomikadu, Harushi, Chenuka, Pain Apitamono video on Kala Malit. Oh, සමහර අය කියනවා කැමරා on කරන්න බෑ කියලා නිමුතු කියනවා. Okay. චරින්. එනවද? ඔව් පුතේ වේලු හරි. විනෝද ෆර්නාන්ඩෝ yes. Okay. විනෝද yes. Good. Very good. මම බැලුවේ කරලාද නැද්ද දන්නේ නැහැ මේ වැඩේ. මම ඒවල වැඩ කරන්න පුතේ. හොඳේ. දැන් ඉහළම ලකුණු අරගන්න ඕන දැන් ටෙස්ට් වල ළමයි. නිතික හරි. නිතික. නෝමිතා දුගේ on කරන්න බෑ කියලා කිව්වනේ. හොඳයි. ගොඩාක් ළමයි කරලා තියෙනවා. චෙනුක මනෙත්. Sir, can you see? Here. Oh, Charin, yes. Okay, Charin. How many marks have you got, Charin? Yes, Charin. 40 out Nilesh? of 40. 40 out of 40, right? Very good. Charin, then the login උනේ Charin. හරි බලාගමු අපි ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරනවා මෙන්න මේ පාඩමේ මේව ලියන්න දෙන්නේ නැහැ මොනවත් පුතේ පොඩි මතක් කිරීමක් විතරයි කරන්නේ පොඩ්ඩක් කියන පුතේ මගේ ලැප් එකේ බැටරි ඔන් කරන්න right බලාගන්න හැමෝම මෙන්න මේ අපි කලින් සාකච්ඡා කරපුවා ලියන්න දෙන්නේ නැහැ මම පොඩි වෙලාවක් කතා කරනවා right what is the most familiar institution to us Excuse me, sir. Our family. family yes family is the most familiar institution නෑ පුතේ මේ grade 6 වල පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ටෙස්ට් එක තියෙන හින්දා මම විනාඩි 10යි 5යි කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ යනවා grade 7 වල civic වලට යන්නේ grade 7 පටන් ගන්නවා මේකෙන් පස්සේ මෙතන විනාඩි 5ක් මතක් කරන් දැන් අමතක වෙච්චා right next to the family what is the most familiar environment our school yes පාසල හැරුණු විට පාසල ළඟට අපිට වඩා සමීප sorry family එක හැරුණු විට වඩා සමීප පාසලට every school has a history is it correct Yes, sir. yes. The history of a school is the study of its development from the day it was started up to the present day බලන්න එතකොට පාසලේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ පුතේ පාසල ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳලා අද දක්වා එහි විකාශනය අපි අධ්‍යයනය කිරීම තමයි. ඒ සංවර්ධනය අධ්‍යයනය කිරීම. දැන් සමහර පාසල් ආරම්භ කරනකොට ළමයි 20යි 30යි. ගුරුවරු දෙන්නයි. ඒ වගේනේ. ගොඩනැගිලි එකයි. අද වෙනකොට සෑහෙන වර්ධනයක්. අන්න ඒක අධ්‍යයනය කිරීම තමයි පාසලේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ. History of a school is the study of its development from the day it was started up to the present day. Can you name the sources that help us to find the information of a school? Logbook. Book. Yes, logbook. Admission register. Yes. What are the others? Past student. Past student. Past students. Retired Past students. teachers. Yes, retired
teachers and principals. Memorial plaques. මොකද මේ memorial plaques කියලා කියන්නේ? සමරු පළක. සමරු පළක පුතේ. memorial plaque කියන්නේ ගොඩනැගිලි විවෘත කරනකොට මොල් ගල් තියෙනකොට එහෙම තියලා තියෙන්නේ එක එක මැති ඇමතිවරු එහෙමනේ. ඒවා සමරු පළක කියලා කියනවා. memorial plaques. මේ කියන්නේ මේ සර් ජෝන් කොතලාවල අගමැතිතුමා විසින් මුල් ගල් තබන ලදී. අපේ පාසලේ ඇතුල් වෙනකොට තියෙන මේ memorial plaque. right? මෙන්න මේ 1952 වසරේ නැත්නම් සර් ජෝන් කොතලාවල මැතිතුමා විසින් මුල් ගල් තබන ලදී. ඒ වගේ ඔයාලගේ තියෙන්න පුළුවන් නේ. එක එක මුල් ගල් තබන ඒවා. right? මේ දින past principals, past teachers, clergy, sources. අපේ පාසලේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීමට වැදගත් වෙන මූලාශ්‍ර. right? මේ ටික මම දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ පාසලෙන් පාසලට වෙනස් වෙන්න බලන්න. අපේ පාසල පිළිබඳව වසර ඔබ දැනගන්න ඕන පාසල ආරම්භ කරපු වසර. First principal, name of the first principal, name of present principal, right? Reason to start it. මේ පාසල පටන් ගන්න හේතුව ඇයි? right? බලන්න මෙන්න මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් හේතු. Need of the society. සමාජයේ අවශ්‍යතා. Growth of population, ජනගහනය වර්ධනය වීම. ජනගහනය වර්ධනය වීම. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් to give a Buddhist education. බෞද්ධ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට. right? මේ සමාජයේ අවශ්‍යතා ජනගහනය වැඩි වීම මේ වගේ හේතු නිසා කලින් තිබිච්ච පාසල් මදි වෙනවා. ඒකට අලුත් පාසල් ආරම්භ කරනවා. right? Pioneers who started it. Pioneers කියන්නේ පුතේ පුරෝගාමී වෙච්ච අය. පාසල ආරම්භ කරන්න මුල් වෙච්ච අය. පුරෝගාමීන්ගේ නම් ඔබ දැනගන්න ඕන. මේක මට දෙන්න විදියක් නැත්නම් පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක ළමයි ඉන්නේ. පුරෝගාමී වෙච්ච අය එකිනෙකට වෙනස්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පාසලේ හිස්ටරි එක පුතේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින්. දැන් www. කියලා ඔබේ පාසලේ නම ගහලා බලන්න. ඒතර පාසලේ හිස්ටරි එක තියෙනවා. ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. පාසල ගැන ඔබට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඊට පාසල් සංස්කෘතිය ගැන පාසල කෙරෙහි ආදරයක් ඇති වෙනවා. අභිමානයක් ඇති වෙනවා. ඒකයි මේ පාඩමේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒකෝට අපි පාසලේ දේවල් විනාශ කරන්න පෙළඹෙන්නේ. පාසල කෙරෙහි අපිට ආදරයක්, ගෞරවයක් ඇති වෙනවා. පාසල ගැන ඉතිහාසය ගැන ඔබ දන්න පාසල. right? මේ දින පුතේ rough plan of organizational structure. මේ වගේ එකක් අඳින්න එන්න පුළුවන් ඔබට. organizational structure. මේකට අනුව පුතේ කවුද පාසලේ ඉහළම තනතුර? නිලේෂ්. Who is the head of the organizational structure of the school? Principal. Yes. Principal. Principal to උදව් වෙනවා පුතේ බලන්න school development committee. පාසල් සංවර්ධන කමිටුව. ඒ වගේම past students ආදි ශිෂ්‍යයන්. ඊට පස්සේ බලන්න deputy principal. විදුහල්පති හැරුණාම ඉන්නවා නියෝජ්‍ය විදුහල්පති. මේ කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ලොකු පාසල් වල. ප්‍රධාන පාසල් වල deputy principals කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. right? Teachers in charge of grades. ශ්‍රේණි භාර ගුරුවරු. Teachers in charge of prefects. Class monitors. Students. මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය පාසලක. මේ සාමාන්‍ය පාසලක පුතේ විශාල පාසල් වල මේ ව්‍යුහය වෙනස් වෙනවා. බලන්න මෙතන deputy principal ඊට පස්සේ ඉන්න පුළුවන් assistant principals. assistant principals සහකාර. මේ ව්‍යුහය ඔබේ පාසලට ගැලපෙන විදිහට අපි අඳින්න පාඩම කියන්නේ. පාඩම ගන්නදී අවස්ථාව ලබා දුන්නා. right? Different roles of the school administrative structure. right? බලන්න එතකොට විවිධ පාසලේ චරිත තමයි මේ students, teachers, prefects, principal, deputy or assistant principal, sectional head. බලන්න මේ අය තමයි එතකොට පාසල සංවිධාන විභාගය තුළ ඉන්න නිලධාරී. Duties and responsibilities of the principal. මෙන්න මේවත් අහන විභාගෙකට දෙකක් ලියන්න තුනක්. ඔව් කියන්න බලන්න මහේලිදු duties and responsibilities of the principal. Nilesh, can you the pilot of education activities. Head of the school and pilot of educational activities, supervision Yes. of teaching,
Evolution of teacher. Yes. Admission of students. සිසුන් ඇතුළත් කිරීම. Acting as the pilot of educational activities. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියමුවා ලෙස ක්‍රියා කිරීම. Acting as the pilot of educational activities. Preparation of timetables. Right. Preparation of timetables. කාලසටහන් සකස් කිරීම. Evaluation of teachers. ගුරුවරු ඇගයීමට ලක් කිරීම. Supervision of students, evaluation and discipline. Then can you name few duties So you are talking. responsibilities of the teachers? Sir, you are talking. Supervision of teachers. Listen to this. Supervision. Now is it okay? Okay. Oh. Okay, sir. Provide proper guidance. Provide proper guidance. Here, teaching the students well. Teaching the students well. Treating all students equally. Teaching the students moral values. සාර ධර්ම ඉගෙනීම. බලන්න. මේ වගේ කරුණු තුනක්වත් බලා ගන්න ඕනේ. Inculcate බලන්න එතකොට discipline. provide proper guidance කියන්නේ නිසි ලෙස මඟ පෙන්වීම. Teaching the students well. Development of knowledge, attitudes and skills of the students. ඒ වගේම conducting tests and submitting marks. මෙන්න මේක ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් විභාගෙ. Duties and responsibilities of students. ඔව්. විනුදිට මේ connection problem එකක් තිබිලා කියලා මට දාන message එකක්. Okay, I will give the recording to you at the end of the class. Okay. එහෙම problems තිබිච්ච අය මට message කරන්න මම එවන්න recording එක එහෙම. හරි කියන්නේ duties and responsibilities of students. Rashalidu, can you tell two? Attending Learning school. well. Hondin එකන එකනේ. Attending school daily. Yes, very good. One more. Diligent involvement in studies. Yes. මේ තියෙන්නේ attending school daily. Learning well කියන්නේ ඒක තමයි පුතේ. මම සරලව දෙන්නේ. Respecting the principal and the staff. Respecting ගරු කිරීම. Protecting school property. පාසලේ දේපල ආරක්ෂා කිරීම. Working in cooperation with other students. Right? Respecting rules and regulations. මම මේ ටික විතරයි කරන්නේ. ඊළඟට මම grade 7 වලට අදාළ පාඩමකට යන්නේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ හිත පුතාලා මේ අර මම රිවිෂන් හැටියට ඉදිරියේදී ඔයාලට තව මතක් කරනවා. grade 6 වල පාඩම් මතක් කරමින් උගන්වන්න පුතේ. මොකද ඔයාලට මාර්තු වෙනකොට year end test එක තියෙනවා. සමහර ළමයින්ට දැනටමත් මේ මාසේ අග නිවාඩු ලැබෙනට කලින් ඔයාලට ලැබෙනවා ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ටෙස්ට් එකක්. හරිද? ඒ ටෙස්ට් එක තියෙන දිනයම මට ඔයාලා මෙසේජ් කරන්න. මෙන්න මේ දවස්වල ජියෝග්‍රැෆි තියෙනවා, සිවික් තියෙනවා. එතකොට මට ඔයාලට උදව් කරන්න මතක් කරන්න පුළුවන්. ඉන්න මෙසේජ් එවන්න පුතේ. අපිට ජියෝග්‍රැෆි සිවික් මෙන්න මේ දවස්වල තියෙනවා. එක ඉස්කෝලෙන් එක ළමයෙක්ගෙන් අත හරි ආවොතින් හරි. ඉතින් කවුරු ඔයාලා ඉන්න මෙසේජ් කරන්න. හරි බලමු මම සිවික් සාකච්ඡා කරා. සිවික් කියන්න පුතේ මේ අන්තිමට මම සාකච්ඡා කරපු ටික grade 7 දැන් යන්නේ හොඳයි. grade 7. එහෙනම් පටලවා ගන්න එපා. මෙතෙක් කරේ grade 6 syllabus එක. term test වලට මතක් කිරීම. හරි කියන්න ගණලිදු අපි අන්තිමට කරපු ටික පුතේ. civic education grade 7 වල මෙන්න මේ ටික කරාද පුතේ let's succeed in life through correct objectives කියන එක. correct objectives කියන ටික සාකච්ඡා කරාද පුතේ? Vinuda, Nilesh, Ganolidu? Yes, sir. Correct objectives of life කියන එකේ correct and it determines Oh. what purposes of making one's life successful can be known as objectives of life මේකයි sir pay attention on කියන ටිකයි කරේ sir. හරි හොඳයි. බලන්න එහෙනම් අපි හැමෝටම තියෙන්න ඕන පුතේ ජීවිතේ අරමුණ.
ජීවන අරමුණක් තියෙනවා. මේ තියෙන එකයි correct objectives of life. ජීවිතේ නිවැරදි අරමුණ. දැන් ඔබගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න නම් කුඩා කාලේ ඉඳලා නිවැරදි අරමුණු තියෙනවා. වැරදි අරමුණුත් තියෙන්න පුළුවන් කියන හින්දා මේ තියෙන correct objectives. වැරදි අරමුණු අනුව ගියොත් ජීවිතය අසාර්ථක වෙනවා. දුක් විඳිනවා. හරිද? දුක් විඳිනවා. කුඩා කාලේ ඉඳලම ඔබ දෙමාපියන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ වැඩිහිටියන්ගේ උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරනවා. Excuse me, sir. එන සමාජයට කියන්නේ සර් මට සර් ගිය සතියේ අන්තිමට එකේ ඉන්න බැරි වුණා. සර් ඒකේ රෙකෝඩින්ග් එකක් අරගෙන නම් මේ මට රෙකෝඩින්ග් එක දානවද? හරි මම දාන්නම්. ගිය සතියේකනේ. හරි හොඳයි. මම ගෲප් එකට දාපු එක පුතා බැලුවේ නැද්ද? මං සර් ඒක දැක්කේ නෑ. මම ගෲප් එකට දාලා ඇත්තේ ලින්ක් එක හැමදාම දාලා ඇත්තේ. මම ඒක සමහරට එක්ස්පයර් වෙනවා සතියකින්. මම ලින්ක් එක දාන්නේ සතියකින් එක්ස්පයර් වෙන විදිහට. ඒක ආපහු මට පුළුවන් ඔයාලට රිනියු කරන්න පුළුවන් ඒක ඩේට් එක. ආපහු හදන්න පුළුවන්, එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව සතියක් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම තව සතියක් බලන්න පුළුවන් විදිහට එඩිට් කරලා දාන්න. right. okay. එහෙම මෙසේජ් කරන සතියකින් එක්ස්පයර් වෙනවා. සතියක් යන කලින් රෙකෝඩින් බලන්න ඕන පුතේ. right. තිනුලිදු පවර් කට් එකක් තියනවද? බලන්න. correct and distinct determinations form with the purpose of making one's life successful can be known as පුතේ අපේ power failure එක. මගේ power failure එක. මම කියලා දෙය ඇහෙනවද පුතේ? Yes, sir. ඔව් මම දැන් කරවලේ තමයි ඉන්නේ. මම වීඩියෝ ඔන් කරොත් ඔයාලා බය වෙනවා. right. හරි. ගියා. ඒ වුණාට මම දැන් ෆෝන් එකෙන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. hotspot on කරගෙන අර ඉස්සෙල්ලා router එකේ ගැටලුවක් ආපු හින්දා ඒන කට්ටුනේ නෑ මීටින් එක යනවා අපිට ගැටලුවක් නැහැ බලමු පුතේ එතකොට මේ අරමුණු here can you give examples for long term objectives in life ඔබේ ජීවිතයේ දීර්ඝ කාලීන අරමුණු කියන පුතේ short term objectives long term objectives yes becoming an engineer කිව්වොත් මොකක්ද ඒක long term objective or short term objective? Yes. Becoming a school prefect? Short term. Short term. Joining the school cricket team or netball team? Short. Yes. Short term. Serving the country or society? Long term objective. long term මෙන්න එතකොට පුතාලගේ එක ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ passing the examination well මෙන්න මේ ටික ගණනලිදු මම ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරාද නැද්ද මට පොඩ්ඩක් කියන්න දුසින්දු දුලින did we discuss or not discuss No, sir. No, no sir. හරි බලමු here passing the examination well is one of your objectives. The procedure that should be followed. බලන්න procedure කියන්නේ ක්‍රියාමාර්ග. ඔබට ඒ අරමුණ ඉටු කරගන්න නිකම් අරමුණ තිබුණට ඉටු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ අරමුණ සමග ඔබ අනුගමනය කරන්න ඕන procedure එකක් තියෙනවා. බලන්න. ක්‍රියාමාර්ගය. Here. Attending school daily. නැත්නම් regular school attendance. Regular school attendance. අඛණ්ඩව පාසලට සහභාගී වීම. පාසල පවත්වන හැම දිනකම යන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වුණොත් මේ අරමුණ ඉටු කර ගන්න පුළුවන්. සමහර ළමයි ඉන්න සතියට දවස් 2යි 3යි ඉන්නේ. දැන් මේ දවස්වල නම් කොවිඩ් තත්ත්වය කියමු. සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වුණාම අපි අඛණ්ඩව පාසලට යනවා. Regular school attendance. Obedience to teachers. ගුරුවරුන්ට කීකරු වීම. ඒතකොට ගුරුවරු කියන දේ කරන්නේ නැත්නම් ගුරුවරුන්ට කීකරු නැහැ. ආන්නේ නැහැ. right. ඒක obedience to teachers. ගුරුවරයාගේ උපදෙස් පිළිපදින්න ඕනේ මේ විදිහට. right. Following instructions given by teachers. Instructions කියන්නේ උපදෙස්. right. ඒවා අපි අනුගමනය කිරීම. Engaging in educational activities according to a timetable. That is very important. right. You must work according to a timetable. කාලසටහනකට අනුව පුතේ වැඩ කරන්න වෙනවා.
අපි දැන් පාසලේදී නම් කොහොමද කාලසටහනකට වැඩ කරන්න ඕනේ? ඔයාලට ගෙදරදීත් පුළුවන් කාලසටහනක් හදාගන්න. උදෑසන අවදි වූ වෙලේ සිට නිින්දට යන තෙක් කරන වැදගත් කටයුතු ඇතුළත් කරන කාලසටහන. right? දැන් පාසලේදී ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ කරනවා. හවසත් අපිට පුළුවන් වුණා watching television, doing homework, playing, again engaging in educational activities. අන්න ඒ වගේ කාලසටහනක් හදා ගන්න ඕන අපි කරන වැඩ. dinner එක right? නින්දට යන තෙක් ඒ කරන වැදගත් කටයුතු කාලසටහනකට අනුව කරන්න ඕනේ. එතකොට මග ඇරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලගේ අර විභාගයේ සමත් වීම කියන අරමුණ ඉටු කර ගන්න පුළුවන්. මේ passing the examination well. now බලන්න identify subjects which indicate low performance levels. low performance levels අඩු සාධන මට්ටම. විභාගයේදී අඩු නම් ලකුණු ඔයාගේ සාධන මට්ටම අඩුයි. ඒව හඳුනා ගන්න ඕනේ. සමහර විට maths ද science ද geography අඩු සාධන මට්ටම තියෙන ඒවා හඳුනගෙන බලන්න ඒවා වැඩි කැපවීමකින් කරන්න. working with greater interest in those subjects. those subjects means low performance. obtaining the help of teachers and peers on these subjects. obtaining the help of teachers and peers. කවුද පුතේ peers කියලා කියන්නේ? Yeah, hello. peers යාළුවෝ සමවයස් සමවයසයි තමයි peers කියන්නේ. engaging in subject related exercises regularly. subject related exercises regularly විෂය සම්බන්ධ කටයුතු වල අඛණ්ඩව නියැලීම. right? spending lesser meaningfully විවේකයක් ඵලදායී ලෙස කටයුතු කිරීම. දැන් ඔබ වීඩියෝ ගේම්ස් එහෙම ඔය කම්පියුටර් ගේම්ස් එහෙම ගන්නවා ඵලදායී ලෙස කත කිරීමක්ද පුතේ? No. no. එහෙම කරත් ඵලදායී ලෙස කත කිරීමක් නෙවෙයි. collecting stamps meaningful? Meaningful. meaningful. reading good books? Meaningful. watching all the TV programs? Not meaningful. not meaningful. yes, you must watch selected TV programs, selected suitable media programs. තෝරාගත් හොඳ ඒවා තමයි ඔබ නරඹන්න ඕන. හරිද? මේ විදිහට if you follow the procedure you will get the opportunity of passing the examination well. මෙන්න මේවා අනුගමනය කරන්න අපිට ඉහළින්ම සමත් වෙනවා. A9 ගන්න, උසස් පෙළ නම් A සාමාර්ථ 3ක් ගන්න. උසස් පෙළ විෂයන් සියල්ලටම A සාමාර්ථ ගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ procedures අනුගමනය කරොත්. එහෙම නැතුව අරමුණ තිබුණු ඵලයට ඉටු වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම තියෙනවා ඉහළින් විභාගයේ සමත් වෙන්න. හැබැයි එයාලා procedure එකක් අනුගමනය කරන්නේ නිවැරදි. ඉන්න වැදගත් මේ කරුණු ටික. right? අපි මේවා විභාගයේ සමත් වෙන්න ලියන්න නෙවෙයි මේවා ඔබ අනුගමනය කරන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැතුව සමහර අය කටපාඩම් කරලා විභාගෙදී ඉහළ ලකුණු අපි මේ සිවික් කෝඩ් ගැනීමට නෙමෙයි. සියලුම විෂයන් ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථක වීමට වැදගත් කරුණු සිවික් এডুকেෂන් වල තියෙනවා. දැන් අපේ ළමයි මට සතුටුයි ගොඩක් අය උසස් පෙළදී ඉහළින්ම සමත් වීම ගැන. හරිද? මේක ඔවුන්ගේ අභියෝග ජය ගන්න පෞරුෂ සංවර්ධනයට අදාළ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා සිවික් এডুকেෂන්. පුරවැසියෙක් හැටියට. right? මේක අලුත් විෂයක්. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ තිබුණේ නැහැ. අපි සමහරවිට විශ්වවිද්‍යාලවලදී සමාජ විද්‍යාවට එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට මේකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉගෙන ගන්න දෙවිච්ච නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අලුත් දේවල්. මේ ලෝකයේම යන අලුත් විෂයක් සිවික් এডুকেෂන් කියලා යන්නේ. ඉන්න දැන් ඉස්සර බුද්ධ ආගමට වැඩි පීරියඩ් ආගමට තිබුණා. ඒව දැන් අඩු කරලා මේ අලුත් විෂයකට දාලා තියෙනවා. right? බලමු අපි ඊළඟට මේ ටික. here maintaining this objective throughout your school life is a way of getting success to higher education. Through this, you will be able to achieve the expected objectives in life. Many objectives, joining as the prefect of the school prefect board, joining the school band, joining the school debate team. දැන් මෙතෙක් සාකච්ඡා කරපු එකේ මම පොඩි සටහනක් දෙනවා ලියා ගන්න. Here.
නෑ මෙතන නෙවෙයි පුතේ PowerPoint එක grade 7 බලමු grade 7 ද කියලා නෑ මොහොතින් පුතා ලියා ගන්න මෙන්න මේ ලින්ක් එක පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක ඕපන් කරන මොහොතින් ඉන්න එතන ඇස් පියා ගන්න ඇස් වලට අමාරු නම් මේක මම පුතේ ඕපන් කරන මොහොතින් මට කරවලේ නෙන්නේ පවර් ෆේලි එකක් අපිට ඕලාගේ පාන්ති ඉවර වෙනකම් පුළුවන් කරන්න මම අද 7 කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නමුත් පුළුවන් වෙලාව තියෙන හින්දා මේ ටික සාකච්ඡා කරමු මට අන්තිමටම ලියපු පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ චරින් කියන්න අවසානයේ ලියපු ටික මෙන්න මේ කරුණු ටික ලියුවද බලන්න පුතේ have we written මේ ටික ලියලාද පුතේ තියෙන්නේ ඔයාලට මම කියන දේ ඇහෙන්නේ නැද්ද පුතේ කතා කරන්නේ ගණුක No, sir. චරින් No, sir. no No, sir. හරි මෙතනද ලියා ගන්න correct objectives of life correct objectives of life definition එක විතරයි ලියන්න නැත්තේ පුතේ නේ මේ නිර්වචනය ලියුවද පුතේ Oh, sir, I was a correct and Yes, sir. determined for okay හරි බලන්න එතන තියෙන නිවැරදි හා සුවිශේෂී අදිෂ්ඨානයන් ඔබගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඔබ තුල තියෙන නිවැරදි නිශ්චිත අදිෂ්ඨානයන් තමයි අරමුණු කියලා කියන්නේ. Sir. ඔව් ඊට පස්සේ මේ chart එක මේ විදිහට අඳින්න pay attention on. pay Sir, attention. ඒක අතන්ද පිටක ලියන්න ඕනේද? ඒ chart එක මේක ලියලා තියෙන පුතේ තා. Oh, sir. ඇන්දද? හරි පුතේ බලාගන්න write some of your objectives in life. Write some of your objectives in life. හරි ඔයාලා කියන්න මම ඔයාලගේ අදහස් සටහන් කරනවා මෙතන. ඔබගේ ජීවිතයේ ආරම්භන වලින් කිහිපයක් ලියන්න කියලා තියෙන මෙතන. right ප්‍රකාශ කරන්න මම උදා. Objectives in life. Yes. Doesn't it do? Good education. Passing the examination well. හොඳින් විභාගයේ සමත් වීම අරමුණක්. හරි. Being a engineer. පුතේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරපු එක පේන්නේ නැද්ද පුතාලට? No. නතර වෙලාද ස්ක්‍රීන් ෂෙයා? ස්ක්‍රීන් ෂෙයා වෙලා තියෙන පුතේ බලන්න පොඩ්ඩක්. Sir, that is the correct objectives of life. Here is the main chart. හරි හරි. දැන් හරිනේ දැන් පේනවද පුතේනේ? Yes, sir. Yes, sir. හරි. Passing the examination well. හරි ලියන්න පුතාලා මට මේ ටයිප් කරන්න බෑ කරුව. Passing the examination well. Another one. Being a school. Yes. Hari. ආලෝකේ මම සපය ගත්ත නැවත. Okay. Passing the exam well. Tell one more. Take objective. Becoming an yes. Becoming a doctor. එහෙම නැත්නම් engineer. ඒ ඔබගේ බලාපොරොත්තු එක ලියන්න. මම මේ ලියන එකම ලියන්න ඕනේ. Doctor. Becoming a teacher. Engineer, yes. Becoming an engineer. Vowel sound එකක් නේ. Becoming an engineer. Right, made it.
sir yes තව කියන්න ඔබගේ අරමුණ sir මට Please කලින් tell me. එක මේ ඇහුන්නේ මේක කියනවාද ඔව් නේ පුතේ මෙඩිකල් ලියන්න ඕන okay ඔබගේ sir ජීවිතයේ අරමුණු දැන් විභාගෙට යහන්න පුළුවන් ඔබේ ජීවිතයේ අරමුණු 4ක් ලියන්න 3ක් ලියන්න 2ක් ලියන්න right එහෙනම් pass index මුලින්ම විභාගයේ සමත් වීම මේ විදිහට ඉංජිනේර කෙනෙක් වීම තව මොනවද කෙටි කාලීන අරමුණුත් තියෙන්න පුළුවන් පුතාලාට joining the school prepared board joining the school music band එහෙම සංගීත කණ්ඩායමට බැඳෙන්න western music band සමහර අයගේ එහෙම අරමුණුත් තියෙනවා Eastern music band. yes joining the western eastern නම් එහෙම ලියන්න පුතේ western music band joining the school cricket team cricket team එකට නැත්නම් netball ගෑනු ළමයි ඒ විදිහට ගැලපෙන විදිහට ලියන්න ඕල වෙනස් කරලා joining the school netball team. yes netball team පිරිමි ළමයි නම් කැමති ඇති cricket team එහෙම නැත්නම් football team yes what are the other objectives joining the school debate team විවාද කණ්ඩායම joining as a prefect joining the school prefect board ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට බැඳෙන්න ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙන්න ඒකත් අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් becoming the head prefect of the school becoming the best yes becoming the best dancer yes becoming the best කියලා ඒ performance එකක් කරේ best debater හොඳම වාද විවාද වලට දක්ෂනේ best singer මේ වගේ අරමුණු තියෙන්න පුළුවන් right ඊළඟ බලන්න තියෙන complete the following table මේ ටික ලියලා ඉවරනම් පුතේ පොඩ raise hand කරන්න මට ඊළඟ step එකට යන්න දැන් අපි මේ පේනවා ඇතිනේ මේ මම ටිකක් power failure එකක් මේ තියෙන lantern එකකින් අඳුර වගේ ඉන්නේ බය වේවි වල මම ඉන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරනවා බය වුණොත් ළමයි right අපේ මේ ආසන්න ළමයි ටිකක් drop වුණා එකකින් සමහර අයට here උමල්කා ඒ හරි power cut එකක්ද දුවලා ඒ හරියට උමල්කා කියන්නේ ඔයාලට ලයිට් තියනවද වෙලාවේ අපිට මේ කරන්ට් ආවද excuse me sir yes මේ මගේ මේ මොනිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා සර් මට අර නෝට් එකයි මේ අර නෝට් එක දීපු වෙලාවේ ඉඳන් මම දැන් වෙනකම් මේ මොනිටරේ හදාගන්න බැරිවුණා දැන් හදාගත්තා සර් මේ නෝට් එක දානවද සර් පුතේ මේ පොඩ වීඩියෝ එකේදී මිස් වෙච්ච ටික බලන්න මම ලින්ක් එක දාවන්නේ ආ සර් හරි ඒ ලින්ක් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බැලුවම ලියා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් නතර කරලා බලා ගන්න පුළුවන් නේ මේ විදිහට බලා ගන්න ඔයාලට මුල ටිකම ඔක්කොම බලන්න ඕනේ නැහැ right අවශ්‍ය ටික ලියා ගන්න මේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් ඊළඟට බලන්න තියෙනවා මෙන්න මේ ටේබල් එක සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා දෙවෙනි එක ලියන්න complete the following table මේක මම කරන්න උදව් කරනවා ගෙදරදී සම්පූර්ණ කරන්න right ගෙදරදී සම්පූර්ණ කරන්න ලියන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ complete the following table මේ grade 7 වලට අදාළ පුතේ ලියන්න පුතේ මේ grade 7 complete the following table complete the following table ඊට පස්සේ මෙන්න මේ table එකේ objective procedure you should follow ඔබ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග මේ අරමුණ ඉටු කර ගන්න නම් පුතේ මේ තියෙන ඔබගේ ජීවිතයේ අරමුණු කිහිපයක් මම මේ ලියලා ඔව්
මේක ගෙදරදි කරන්න ඕන. මම පොඩ උදව් කරනවා ලියන හැටි බලන්න. දැන් ටේබල් එක ක්ලාස් එක පුතේ මේ දැන් තව විනාඩි 3කින් විතර ඉවරයි. හොඳේ. එතකන් රැඳී සිටින්න. තව විනාඩි 3ක් විතර යනකොට පන්ති අවසන් වෙනවා. මේ ටේබල් එක ගහ ගන්න ගෙදරදි සම්පූර්ණ කරන්න. හේව් වෙන්න එපා. හරිද? ගෙදරදි කරන්න. objectives procedure you should follow. මම ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරන්න. මේක සාකච්ඡා කරේ නෑ කියලා මට මතක් කරන්න මේ ගණුක ගණුලි. මේක සාකච්ඡා කරේ නෑ කියලා මතක් කරන්න. ඒක මම සාකච්ඡා කරනවා. හරි බලන්න. Passing the examination well. What are the procedures you should follow? තිසස් කියන බන කරුණු තුන. නිලේෂ්. නිලේෂ්. Yes. අපිට විභාගය සමත් වෙන්න ඕන. Yes. Learning well. Learning well. Attending the school. Attending the school regularly. Obeying and respecting teachers. Working according to a timetable. Working according to a timetable. Right? Joining the school music band. එහෙමනම් මොනවද අල්කමනේ ගන්න procedures සංගීත කණ්ඩායමට බෙදෙන්න කියන්නද practicing music well ඒක හරියද practicing music well කියන එක ගන්න පුළුවන්ද බැරිද පුතේ පුළුවන් හොඳට සංගීතය practice කරන්න ඕනේ නැත්නම් බෑන්ඩ් එකට ගන්න නැහැ එහෙනම් අනු procedure එකක් තමයි practicing music well obeying and respecting music teacher කියන එක ගන්න පුළුවන්ද බැරිද ගන්න පුළුවන් yes obeying and respecting එහෙම කරු කරන්නේ නැති අය කීකරු නැති අය ගන්නෙ නෑ ටීචර් අන්න එන අපි අනුගමනය කරන music teacher තව මොනවද ගන්න පුළුවන් yes attending music practices regularly කියන්නේ අකණ්ඩව දවසක් කියලා දවසක් කියන අය ගන්න නෑ ටීචර් කපලා දානවා ඒකට වෙන අය ගන්නවා එයා එන්නේ නැසත් දවසක් આવොත් ඊළඟ දවසේ ප්‍රැක්ටිස් වලට එන්නේ right in attending music practices attending music practices properly නිසි ලෙස නැත්නම් regularly තව අපට ගන්න පුළුවන් ඕන following the instructions given by music teacher following the instructions given by music teacher මේ විදිහට අනිත් ඒවා පුතාලා හිතලා ලියන්න මම සාකච්ඡා කරනවා ඊළඟ සතියේ මේ එක්සැම්පල් එකක් හැටියට මම එකක් කියා දුන්නේ ඔබට then joining the prefect board ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට ඔබ බැඳෙන්න ඕන නම් ඔබ අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. එතෙන්දිත් එහෙනම් ඔබ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කරගන්න. Developing leadership qualities. Attending school early. ප්‍රමාද වෙලා එහෙම නෑ ගන්න නෑ සාමාන්‍ය. right? හොඳ විනයගරුක වෙන්න ඕන. Being disciplined. Being a disciplined student. ආදර්ශමත් චරිත වෙන්න එපා. ශිෂ්‍ය නායකයෝ හැටියට අනිත් අයට ආදර්ශමත් නම් තමයි තෝරගන්න. Following the instructions given by teachers and the principals. Oh, madam. උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. Right? Developing leadership qualities. නායකත්ව ගුණාංග. පෞරුෂ සමර්ධනයක් තියෙන්න ඕන. මොකද බයයි, වෙවුලනවා, ඉදිරියට යන්න බෑ, කතා කරන්න බෑ. එහෙමයි ගන්න. එහෙනම් right අපි එහෙනම් පෞරුෂය සංවර්ධනය කරන්න. Developing personality. ඒතකොට ක්‍රීඩා තුලින් ඔබ විශේෂ සමගාමී වයින් ඔබ දියුණු කරගන්නෝ නායකත්ව කුසලතා පෞරුෂ සංවර්ධනය විශේෂ සමගාමී කියන්නේ සමිති සමාගම් ක්‍රීඩා වාද විවාද සංගීත නැටුම් මේ වගේ වැඩසටහන් තරඟ තියෙන ඒවට ඔබ සහභාගී වෙන්න ඕන ඉගෙනීම් කටයුතු ඒතකොට ඒවා විශේෂ සමගාමී ඒවා
පවත්වන්න බැරි වෙවුලන්න නලා යන්න ඕන ඉදිරිපත් වෙන්න. අනිත් බන්දියකින් හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අර පාසල වැදගත් වෙන්නේ ඒක. ඔය පාසලෙන් කරන ඒවා පෞද්ගලික මාධ්‍යයෙන් ඔබට දැනුම ලැබෙනවා. Class for today, right? See you next week. Right, now I am going to end the class, right? See you next week at the same time, right? Good night, all of you. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Bye. Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Have a nice night.